Good morning, students. Welcome to Kartikeya IAS Academy. Welcome for today's session of Hindu editorial analysis on July 30th, 2021. Let us move on to the topic. Move on to the page number 6. In the top left corner, you can see shared values. You can see shared values. Shared values. Shared values of democracy. This article is about the recent visit of Blinken. Recent visit of Blinken, US Secretary of State. US Secretary of State recent visit for 2+2 dialogue, which is going to happen in the near future. సో డైలాగ్ అవ్వబోతుంది కదా, దానికోసం సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ బ్లింకన్ విజిట్ చేయడం జరిగిందండి. ఆ విజిట్లో ఏ వాల్యూస్, షేర్డ్ వాల్యూస్ ఏంటి, షేర్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆ విజిట్లో చాలా ఇష్యూస్ యొక్క ఎజెండా ఉంది. ఏంటి ఆ ఇష్యూస్ ఏంటి, కన్వర్జెన్సెస్ ఏంటున్నాయి, బోత్ కంట్రీస్కి ఉన్న కన్వర్జెన్సెస్ ఏంటి, డైవర్జెన్సెస్ ఏంటి చూద్దాం. ఈ ఆర్టికల్లో కన్వర్జెన్సెస్ ఏంటి, డైవర్జెన్సెస్ అంటే ఏం చెప్పారండి. సో ఇండియా అండ్ యుఎస్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఇన్ కామన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ దట్ నీడ్ అటెన్షన్. సో కామన్ అంటే కన్వర్జెన్సెస్. సో చాలా వరకు కన్వర్జెన్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని డైవర్జెన్సెస్ ఉన్నాయి విచ్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. దాని మీద పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇట్ నీడ్ అన్ అటెన్షన్. So this article speaks about where the areas we need to concentrate to convert our divergences into convergences. మన యొక్క బోత్ కంట్రీస్ యొక్క డైవర్జెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కన్వర్జెన్సెస్ కింద మార్చడం కోసం ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు అని ఇచ్చారండి. అసలు ఏం కన్వర్జెన్సెస్, డైవర్జెన్సెస్ ఉన్నాయి అని ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పారు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్టికల్, లెట్ us see the vocab of the article. Substantive, firm basis in reality, means law basis, either it is law basis or anything, a firm basis in reality. Refusal, turn down, to refuse. Ceasefire, agreement between enemies or armies, it can be enemies or armies, to stop fight. Embolden, to strengthen. Tiptoed means cautiously. Tiptoeing means he is on tiptoe, means cautiously. Dissent, disagreement. Rebuttal means countering, to counter. Backslide means slip down or deteriorate, damage. ఇవన్నీ backslide అంటే వెనక్కి మళ్ళీ ఉన్న పొజిషన్కి వెళ్ళిపోవడాన్ని backslide అంటారు. Reiterate అంటే repeat. Grapple means to engage. Reiterate means repeat number of times. Grapple means to engage. So this is the vocab. Let us see the article. In this article, so much of information is given about the divergence and convergence in the bilateral relations of US and India. In the first paragraph, he is mentioning about the visits in the near future. What are the in the near future, what all meetings are going to happen. He mentioned about it in the first paragraph. You can see the US Secretary of State Antony Blinken's day visit to Delhi this week was heavy on discussion. So heavy discussions happened on his visit, and understandably light on deliverables. Deliverables means on which issue we need to concentrate అన్న విషయాన్ని కూడా లైట్ వేసారండి. అంటే దే షోడ్ లైట్ అంటే ఏ విషయం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్న విషయాన్ని కూడా డిస్కస్ చేశారు. ద విజిట్ ద థర్డ్ బై ఏ సీనియర్ యుఎస్ ఆఫీషియల్ ఆఫ్ ద బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో హీఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్ హూ విజిటెడ్ ద ఇండియా
third member of the Biden administration to visit India, who visited India, was meant to prepare the way for more substantive ante firm basis in reality or law meetings, more truthful meetings in Washington later this year. ఈ ఇయర్లో లేటర్ ఇయర్లో ఈ మీటింగ్స్ అవ్వబోతున్నాయండి. ఏంటా మీటింగ్స్? US India 2+2 ఫారెన్ అండ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ డైలాగ్ అవ్వబోతుంది. 2+2 డైలాగ్ అవ్వబోతుంది. వాట్ ఆల్ మీటింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? 2+2 డైలాగ్. క్వాడ్ సమ్మిట్ అవుతుంది. క్వాడ్లో ఎవరెవరు ఉంటారండి? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. క్వాడ్లో ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, US, ఇండియా. ఇదండి క్వాడ్. సో క్వాడ్ మీటింగ్ కూడా అవ్వబోతుంది. 2+2 డైలాగ్ అవ్వబోతుంది. అండ్ ఆల్సో 2+2 డైలాగ్, క్వాడ్ మీటింగ్ కాకుండా ఈవెన్ క్వాడ్ సమ్మిట్ అవ్వబోతుంది అండ్ బైలేటరల్ మీటింగ్ అవ్వబోతుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ US ప్రెసిడెంట్ జో బిడెన్ మన ఇద్దరికి మధ్య ఈ మీటింగ్స్ అవ్వబోతున్నాయి. దీస్ ఆర్ ద అప్కమింగ్ మీటింగ్స్ అండి, ఈ 3 మీటింగ్స్. సో దానికి స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి, సో రిలేషన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకోవడానికే అని చెప్పడానికి ఈ 1 day విజిట్ జరిగింది. సో లెట్ us see public statements by Mr. Blinken and External Affairs Minister Jaishankar and readouts indicate the most of their conversations are focused on Quad cooperation in the Indo-Pacific. సో ఇప్పుడు జరిగిన డైలాగ్లో మోస్ట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క కాన్వర్జేషన్ దేని మీద ఫోకస్ చేశాయి? ఒకటి క్వాడ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఇండో-పెసిఫిక్ రీజన్, number 1, and the number 2 is Afghanistan issue. Number 2 Afghanistan issue, and the number 3 is state of democracy and rights. సో డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్కి ఈ 2 నేషన్స్ ఎంత వాల్యూ ఇచ్చుకుంటున్నాయి, డెమోక్రటికల్గా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నామా లేకపోతే డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నామా, మన గవర్నెన్స్లో డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ని కాపాడుతున్నామా అని చెప్పి వాళ్ళ డిస్కషన్లో ఫోకస్ చేసిన విషయం అండి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద షేర్డ్ వాల్యూస్. సో క్వాడ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఇండో-పెసిఫిక్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇన్ డిస్కసింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రైట్స్, ఈ 3 ఇష్యూస్ని వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ ద క్వాడ్ దే షోడ్ ఫుల్ కన్వర్జెన్స్, అంటే క్వాడ్ విషయంలో మాత్రం కాన్వర్జెన్స్ చూపించారు. సో దీస్ ఆర్ ద కన్వర్జెన్స్ ఇష్యూస్. ఇవన్నీ ఇండియా US గవర్నమెంట్కి మధ్య ఉన్న కన్వర్జెన్స్ అండి. ఇక్కడ వరకు కన్వర్జెన్స్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడారు. ఒకటి, ఎనీవే దెర్ ఈజ్ ఎ కన్వర్జెన్స్ ఇన్ క్వాడ్, అంటే క్వాడ్లో మెంబర్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా క్వాడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి, క్వాడ్ యొక్క కోఆపరేషన్ గురించి ఇద్దరికి కన్వర్జెన్స్ ఉందండి. అంతేకాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో కూడా కొన్ని విషయాల్లో కన్వర్జెన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొన్నిట్లో డైవర్జెన్స్ ఉన్నాయి, కానీ కన్వర్జెన్స్ ఇష్యూసే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఏంటా కన్వర్జెన్స్ కామన్ పొజిషన్ పాయింట్స్ ఏంటంట? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూలో మిలిటరీ సర్జ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ ఏంటో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి. ఆల్రెడీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ మీద 2-3 వీడియోస్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కసారి ఆ 2-3 వీడియోస్ చూస్తే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ ఏంటన్నది మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ మీద మిలిటరీ సొల్యూషన్ అన్నది కరెక్ట్ కాదు అని 2 కంట్రీస్ భావిస్తున్నాయి. అటువంటి ఒక ఈ ఐడియాలో కామన్నెస్ కనిపిస్తుంది, కన్వర్జెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి మిలిటరీ షుడ్ నాట్ బీ ద సొల్యూషన్ అని 2 కంట్రీలు నమ్ముతున్నాయి. అంతేకాకుండా తాలిబాన్ బలవంతంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని బై ఫోర్స్ ఆర్ బై వైలెన్స్ కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఈ 2 కంట్రీస్ తాలిబాన్ యొక్క గవర్నమెంట్ని రికగ్నైజ్ చెయ్యము అని చెప్పాయండి. సో అక్కడ కూడా కన్వర్జెన్స్ చూపిస్తున్నాయి. ఈ 2 పాయింట్స్లో కన్వర్జెన్స్ ఉన్నాయి 2 కంట్రీస్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూలో. మరి డైవర్జెన్స్ ఉన్న ఇష్యూస్ ఏంటి? ఎక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉంది? డైవర్జెన్సెస్ ఆర్ మోర్ ట్రబ్లింగ్ ఫర్ ఇండియా. ఎక్కడెక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉంది ఏంటి అంటే, ఫాల్ అవుట్ ఆఫ్ ద US విత్డ్రాల్ విత్ మీన్. ఇదేంటి? కన్వర్జెన్స్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ. ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డైవర్జెన్స్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ చెప్తుందండి. ఇక్కడ వరకు డైవర్జెన్స్ ఆన్
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ. సో ఏంటి, ద యుఎస్ విత్డ్రాల్ విల్ మీన్ ఎ లెస్ సెక్యూర్ రీజన్. సో అకస్మాత్తుగా యుఎస్ అన్నది తన మిలిటరీ ఫోర్సెస్, నాటో ఫోర్సెస్ రెండు వెనక్కి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ ఆ రీజియన్లో అప్పటి వరకు 10 years నుంచి ఉన్న స్టెబిలిటీని మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ తాలిబాన్ తన కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బై వైలెన్స్. సో అటు వైలెన్స్ని అవాయిడ్ చేసి వైలెన్స్ అవ్వకుండా ఆ రీజియన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన స్టెబిలిటీకి మళ్ళీ యుఎస్ రెఫ్యూజల్ విత్డ్రావల్ వల్ల అక్కడ స్టెబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే విషయం ఉంది. సో లెస్ సెక్యూర్ రీజన్గా మారుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా కూడా యుఎస్ అంత అకస్మాత్తుగా తన యొక్క ఫోర్సెస్ని వెనక్కి తీసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద యుఎస్ కంటిన్యూస్ టు ఎంగేజ్ ద తాలిబాన్ ఇన్ టాక్స్ ఆఫ్ పవర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్. Despite the Taliban leaders' refusal to enforce a ceasefire and stop attacks against civilians in areas they take over, the militia is also trying to squeeze the trade and financial supply chains of the Afghanistan government. Perhaps the greatest worry for India is the US refusal to hold Afghanistan to account for given shelter to the Taliban, as this will only embolden Islamabad ఇఫ్ ద తాలిబాన్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అంటే ఏం చెప్తుంది, ఈ పాయింట్ వరకు ఏం చెప్తుందంటే యుఎస్ తాలిబాన్తో కలిసి పీస్ టాక్స్ అరేంజ్ చేస్తుందండి పవర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ కోసం. ఎవరి మధ్య పవర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంటు, ఆఫ్ఘన్ గవర్నమెంట్కి తాలిబాన్కి మధ్య పవర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం కోసం పీస్ టాక్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నా, ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా తాలిబన్స్ మాత్రం అవేవి పట్టించుకోకుండా సీజ్ ఫైర్ని పట్టించుకోకుండా అటాక్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు సివిలియన్స్ మీద. అంతేకాకుండా రీసెంట్గా ఏం చేశారు, బార్డర్ ఏరియాస్లో ట్రేడ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్స్ని కట్ చేశారు, బార్డర్ ఏరియాస్ని సీజ్ చేశారు. ఎందుకు సీజ్ చేశారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్కి ట్రేడ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్స్ కట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ఘన్ గవర్నమెంట్ విల్ కమ్ ఆన్ ఇట్స్ నీ, మోకాల మీదకు వచ్చే విధంగా వాళ్ళని చేయడం కోసం అని చెప్పి సప్లై చైన్స్ని కట్ చేశారండి. సో అలా ఆ యుఎస్ ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా తాలిబాన్ తన ప్రయత్నాలు తన యొక్క వైలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంది. అయినా ఇండియాకి ఇందులో ఉన్న కన్సర్న్ ఏంటంటే యుఎస్ రెఫ్యూజల్ టు హోల్డ్ పాకిస్తాన్ టు అకౌంట్ ఫర్. అంటే యుఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఇదంతా పీస్ టాక్స్ అరేంజ్ చేస్తుంది, పవర్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్కి కావాల్సిన టాక్స్ని అరేంజ్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ చేస్తుంది. కానీ పాకిస్తాన్ ఈజ్ ద కీ ప్లేయర్ టు గివ్ షెల్టర్ టు తాలిబన్స్కి షెల్టర్ ఇచ్చేది పాకిస్తానే. సో మనం పాకిస్తాన్ని అకౌంటబుల్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని మాత్రం రెఫ్యూజ్ చేస్తుంది. ఎందుకో పాకిస్తాన్ని అకౌంటబుల్ చెయ్యట్లేదు. అది ఇండియాకి ఈజ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అనమాట. అక్కడ ఇండియా డైవర్జ్ అవుతుంది యుఎస్తోని, ఇండియాకి యుఎస్కి డైవర్జెన్స్ వస్తుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూలో. ఎందుకంటే పాకిస్తానే షెల్టర్ ఇచ్చి తాలిబాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని యుఎస్ ముందు పెట్టినా యుఎస్ ఎందుకో పాకిస్తాన్ని అలా అకౌంటబుల్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు. సో అలా కానీ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎంబోల్డన్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రెంగ్తన్. అలా చేస్తే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చింది అవుతుంది యుఎస్ అని ఇండియా భావిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ. ఒకటి, క్వాడ్ కోఆపరేషన్లో మనకు కన్వర్జెన్స్ ఉంది. వీళ్ళ ఎజెండాలో ఉన్న 3 ఇష్యూస్ ఏంటండి, క్వాడ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్, రెండోది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ, మూడోదేమో డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్. అయితే ఈ మూడిట్లో లక్కీగా మనకి క్వాడ్ కోఆపరేషన్లో కన్వర్జెన్స్ ఉంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూలో అయితే కొన్ని కన్వర్జెన్సెస్, కొన్ని డైవర్జెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే అదే కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ మనకు ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్సే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ క్వాడ్. సో న్యూ క్వాడ్ ఫామ్ చేయడం అన్నది కూడా ఇండియాకి డైవర్జెంట్ పాయింట్ అండి. ఇండియాకి డైవర్జెంట్ పాయింట్ దిస్ న్యూ క్వాడ్. సో న్యూ క్వాడ్లో మెంబర్స్ ఎవరు, ఉజ్బెకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అండ్ యుఎస్. సో యుఎస్ ఇంకో న్యూ క్వాడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ న్యూ క్వాడ్ ఉజ్బెకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అండ్ యుఎస్.
ఎందుకోసం, కనెక్టివిటీ కోసం. సో ఇలా ఒక క్వాడ్ ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మనం లెజిటిమేట్గా యుఎస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పాకిస్తాన్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ని సపోర్ట్ చేసే విధంగా అయిపోతుంది. సో అలా సపోర్ట్ చేస్తే పాకిస్తాన్ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి తాలిబాన్కి షెల్టర్ ఇచ్చి తాలిబాన్కి స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని ఇండియా వర్రీ అవుతుందండి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్, అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ వర్రీ. సో ఇది కూడా డైవర్జెన్స్ పాయింటే. ఈ క్వాడ్ ఫార్మేషన్ కూడా ఇండియాకు ఒక డైవర్జెన్స్ పాయింట్ విత్ యుఎస్ అండి. సో కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఎజెండా ఏంటి, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్. సో డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్లో ఏం మాట్లాడారు, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్లో ఎక్కడ కన్వర్జెన్స్ ఉంది, ఎక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉందో చూద్దామండి. ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రీడమ్స్ బోత్ సైడ్స్ మెయింటైన్ దెర్ ఆర్ షేర్డ్ వాల్యూస్. అయితే మనకి కొన్ని తెలుసు కదా, బిల్స్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ బిల్స్ ఆఫ్ రైట్స్ అమెరికా యొక్క బిల్స్ ఆఫ్ రైట్స్ నుంచే మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము కాన్స్టిట్యూషన్లో. సో డెమోక్రటిక్గా మనకి ఏమున్నాయి, షేర్డ్ వాల్యూస్. వీ బోత్ షేర్ సేమ్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ఇన్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్లో మనకి షేర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంట. హవెవర్ మిస్టర్ బ్లింకన్ బిగన్ హిజ్ మీటింగ్ విత్ ఎ సివిల్ సొసైటీ రౌండ్ టేబుల్ వేర్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఇండియన్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ minority rights, religious freedoms, curbs on media, and dissent were discussed, making it clear that these are important areas of Democrat administration. అయితే బ్లింకన్ ఏమని పాయింట్అవుట్ చేశారంటే, ఫర్ అ డెమోక్రటిక్ సొసైటీ టు ఎగ్జిస్ట్ ఎప్పుడు వీటిని మనం కర్బ్ చేయకూడదు, కానీ ఇంటర్నల్గా ఇండియన్ ఇష్యూస్లో మైనారిటీ రైట్స్ యొక్క విషయంలో ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. మైనారిటీ ఇంటర్ రిలీజియస్ రిలేషన్స్లో ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, లవ్ జిహాద్ వైలెన్స్ కానీ మైనారిటీ రైట్స్ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా, దాని గురించి మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అంటే దానికి ఎగ్నెస్ట్గా మనం ఏం చేసాము, యాంటీ కన్వర్షన్ లాస్ చేసాం. సో యాంటీ కన్వర్షన్ లా అంటే ఎగ్నెస్ట్ టు ద రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ కదా అది. సో అదొక కన్సర్న్ ఆయన లిఫ్ట్ చేశారు. అండ్ కర్బ్స్ ఆన్ ద మీడియా మీద కొన్ని మీడియాని కట్టడి చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అండ్ డిసెంట్ వర్ డిస్కస్డ్. సో మీడియా మీద క్లోజ్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఆయన ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మీడియా, ఆయన ఏమంటాడంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, ఈ రెండు ఆయన ఏం మెన్షన్ చేశాడు మనం ఆల్రెడీ ముందు చూసాం కదా, నిన్నటి న్యూస్ పేపర్లో చూసినట్టయితే ఆయన చెప్పాడు, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మీడియా, ఈ రెండు పిల్లర్స్ అండి. సో దీస్ టూ ఆర్ ఈ రెండు ఏంటంట, సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ మెకానిజం. దేన్ని సెల్ఫ్ కరెక్ట్ చేస్తుంది, డెమోక్రసీని సెల్ఫ్ కరెక్ట్ చేస్తుంది. సో డెమోక్రసీని సెల్ఫ్ కరెక్ట్ చేసే మెకానిజమ్స్ అట. ఎప్పుడు కూడా దీని మీద కర్బ్స్ అన్నవి విధించడం, ఇట్ ఈజ్ లైక్ కర్బ్స్ ఆన్ డెమోక్రసీ. సో మీడియా మీద కానీ జ్యుడిషియరీ మీద కానీ కర్బ్స్ పెడితే అది ఆల్మోస్ట్ డెమోక్రసీ మీద కర్బ్ పెట్టినట్టే. సో డెమోక్రటిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఈ రెండింటిని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు. మెయిన్గా ఇండియాని ఎందుకు మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం అంటే, షేర్డ్ వాల్యూస్ ఏంటి, బికాజ్ ఇండియా ఎంకరేజెస్ ప్లూరలిజంని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ని కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కానీ ఇండియా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ డెమోక్రటిక్ నేషన్, మోస్ట్ ఫేవర్డ్ డెమోక్రటిక్ నేషన్. కాబట్టి అటువంటి డెమోక్రటిక్ నేషన్లో ఇప్పుడు ఏదైతే సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ మెకానిజం ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఉందో దాన్నే ఎఫెక్ట్ చేసే విధంగా లాస్ రావడం అన్నది కొంచెం ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ అని చెప్పి బ్లింకన్ మెన్షన్ చేశారండి. సో అలా మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ హిజ్ రెబ్యూటల్ టు ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ ద బ్యాక్ స్లైడ్, అయితే అలా మెన్షన్ చేసిన విషయంలో బ్లింకన్ పాయింట్అవుట్ చేసిన పాయింట్స్ని బ్యాక్ స్లైడ్ అంటే ఎందుకు ఇండియా డెమోక్రసీలో
రెగ్రెస్ అవుతుంది, రెట్రోగేట్ అయితే వెనక్కి వెళ్తుంది, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ని మెయింటైన్ చేయడంలో ఎందుకు వెనక్కి వెళ్తుంది అని అడిగితే జైశంకర్ గారు దానికి ఆన్సర్ చేశారండి. రిపీటెడ్గా ఆన్సర్ చేశాడు. ఏమని చెప్పారంటే అది కూడా యుఎస్ ఎందుకు ఆ విషయాన్ని రైజ్ చేసిందంటే ఆల్రెడీ రీసెంట్గా మనం చూసినట్టయితే ఇంటర్నేషనల్ క్రిటిసిజంని ఫేస్ చేస్తున్నామండి. దేని గురించి? సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇదే కదా, మైనారిటీ రైట్స్ని మనం కర్బ్ చేస్తున్నాం. సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా మైనారిటీ రైట్స్ అన్నవి కర్టైల్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఆర్టికల్ 370 అమెండ్మెంట్ యాంటీ కన్వర్షన్ లాయే కదండి రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్. దిస్ కమ్స్ అండర్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్. సో ఈ మూడిటి మీద ఆల్రెడీ మనం ఇంటర్నేషనల్ క్రిటిసిజం ఫేస్ చేస్తున్నాము. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అని బ్లింకెన్ అడిగితే జైశంకర్ గారు దానికి తెలివిగా ఏమని చెప్పారంటే మోడీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అటెంప్టింగ్ టు రైట్ హిస్టారికల్ రాంగ్స్. హిస్టారికల్గా ఏదైతే రాంగో దాన్ని రైట్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. నెవర్ ఏ ఫ్రీడమ్ షుడ్ బి ఈక్వేటెడ్ విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. ఈక్వేటెడ్ విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చే తొందరలో మనం గవర్నెన్స్ లేకుండా చేయకూడదు. ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలనుకుని మనం గవర్నెన్స్ అన్నది తగ్గించకూడదు అని చెప్తుంది. డిస్పైట్ ద అటెంప్ట్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ టు పేపర్ ఓవర్ ద క్రాక్స్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ దట్ దే విల్ గ్రాపల్ with in the future, engage in the future. So this is the point. These are the points of divergences where India and US have to work to build a strong, comprehensive global strategic partnership that the world's oldest and most populous democracies continue to share. So these are the shared values, these are the values these are the democratic shared values which they have to maintain, and they have to work on the divergences of the issues. ఎక్కడైతే డైవర్జెంట్ అవుతున్నారో ఇష్యూస్ మీద దాని మీద వర్క్ చేసి they have to build a strong comprehensive global strategic partnership. Why? Because these are the most oldest and the most populous democratic nations. Both nations are having a strong foundation of democratic values. ఇదండి ఈరోజు ఆర్టికల్లో యుఎస్ ఇండియా రిలేషన్స్లో ఉన్న కన్వర్జెన్సెస్ డైవర్జెన్సెస్ చెప్పారు. డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మీద డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద యుఎస్ ఇండియా రిలేషన్. రీసెంట్గా బ్లింకెన్ యొక్క విజిట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ హైలైట్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ.